शहीद उधम सिंह जी के 83वें शहीदी दिहाड़े ते शहीद उधम सिंह जी की जन्म भूमि शहीद उधम सिंह वाला विखे करवाए जा रहे राज पद्धरी समागम में शिरकत कर रहे ने। सब तो पहला उन्होंने शहीद उधम सिंह जी की शहीदी यादगार ते उन्हां दियां अस्थियां दे दर्शन किए ने। उस उपरंत ITI दे विच खेड स्टेडियम का नींह पत्थर शहीद उधम सिंह जी की याद विच रख के आए ने। मुख्यमंत्री जी हो चुके ने। संगरूर वालियों जवाब दिओ, इनकलाब इनकलाब। ये शहीद उधम सिंह की धरती, इत्थों का जाया शहीद उधम सिंह जिसने लंडन दे विच जाके 7 समुद्रों पार 21 साल बाद उस वेले दे जनरल अडवायर नूं मौत दे घाट उतारिया ते अज उन्हां दी जन्म भूमि ते पंजाब सरकार उन्हां दा 83वां शहीदी दिहाड़ा राज पद्धर तौर ते मना रही है। अज मुख्यमंत्री जी ने सब तो पहला जो अजायब घर एक म्यूजियम बनाया गया सुनाम बठिंडा रोड ते उत्थे उन्हां नूं नतमस्तक होके आए ने, उन्हां दियां अस्थियां दे दर्शन करके आए ने। उस तो बाद ITI सुनाम दे विच नौजवानां विच खेड दी रूह पैदा करने लई एक वड्डा खेड स्टेडियम उसारन लई उसका नींह पत्थर मुख्यमंत्री जी रख के आए ने। उन्हां दे नाल मुख्यमंत्री जी दे नाल साडे कैबिनेट वजीर श्री अमन अरोड़ा जी, श्री गुरमीत सिंह मीतहेर जी ते होर MLA साहबान आए ने। सारिआं नूं असीं जी आयां आखदे हां ते मंच दे उपर ही जो शहीद उधम सिंह जी दे परिवार उन्हां दे वारस वो भी मंच दे पिछे विराजमान ने। उन्हां सारिआं नूं भी असीं जी आयां आखदे हां। हुण सब तो पहलां इस समागम दे दौरान मिलेनियम पब्लिक स्कूल सनाम वालों शहीद उधम सिंह जी ते आधारित एक कोरियोग्राफी पेश की जाएगी। मंच के सज्जे पासे वो पेशकारी होने जा रही है। मिलेनियम पब्लिक स्कूल सनाम वालों शहीद कोरियोग्राफी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
परंतु अफसोस जनरल डायर की मौत 1927 ਵਿੱਚ ब्रेन हेमरेज ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। परंतु इस हत्याकांड का असल दोषी माइकल डायर, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ਸੀ, जिसने हुक्म नाल ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। इस तरह तकरीबन 20 साल बदले दी अख सरदार उत्तम सिंह के सीने विच दहकदी रही। मैंने एक गल समझ नहीं आई दोस्त, तू अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद क्यों रखे है? ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੋਸਤ। मकसद मुझे समझे नहीं। मैं हिंदू भी हाँ राम, मैं मुस्लिम भी हाँ मोहम्मद, मैं सिख भी हाँ सिंह। दोस्त दोस्त साडी उड़ीक खत्म हुई। मेरे दोस्त राम मोहम्मद सिंह आजाद, आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार सानू तकरीबन 20 साल हो सी। की ये खबर पक्की है? हाँ दोस्त हाँ। एक्शन हाल ਵਿੱਚ अंग्रेजी इकट्ठे हो रहे हैं। उत्तम सिंह भी अंग्रेज की तरफ से दाखिल हो जाता है। माइकल डायर दाखिल होता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आखिरकार 31 जुलाई 1940 ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਰਫ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। शहीदों की चिताओं पर लगे ਇਹ ਸਨ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਕਸਟਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲਾ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 83ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਗਾਇਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੋਂ ਢਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਚਿਣਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ
ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਹੈਲੋ 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 ਲੰਡਨ ਚ ਪਾਲਿਆ ਏ ਪੈਰ ਹਾਣੀਓ, ਛੱਡਣਾ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਵੈਰ ਹਾਣੀਓ। ਲੰਡਨ ਚ ਪਾਲਿਆ ਏ ਪੈਰ ਹਾਣੀਓ, ਛੱਡਣਾ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਵੈਰ ਹਾਣੀਓ। ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ, ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਬਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ, ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਬਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗੀ ਅੱਜ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨੀ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗੀ ਅੱਜ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨੀ। ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਸੱਕ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਰੱਟਦਾ, ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਸੱਕ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਰੱਟਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ, ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਬਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ, ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਬਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ। ਨਾ ਮੁੱਠੀ ਚ ਹਵਾਵਾਂ ਕਦੇ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਸਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁੱਠੀ ਚ ਹਵਾਵਾਂ ਕਦੇ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਸਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫੱਟਦਾ, ਪਤਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫੱਟਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ, ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਬਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ, ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਬਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ। ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਉੱਤੋਂ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ, ਛਾੜਲੇ ਦੇ ਸੱਤੀ ਕੈਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਉੱਤੋਂ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ, ਛਾੜਲੇ ਦੇ ਸੱਤੀ ਕੈਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਯੋਧਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਵੱਟਦਾ, ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਵੱਟਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ, ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਬਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ, ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਬਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ, ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਬਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੂਨ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਐਲਏ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਡੋਰੀ, ਐਮਐਲਏ ਸੰਗਰੂਰ ਬੀਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਤ ਜੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕੱਦਸ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਮਰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ।
ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਫਰੰਗੀ ਡਾਇਰ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕ ਡਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਵਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਮੈਂ ਵਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾੜੀਏ ਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਝੂਟਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਨੀਂਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੱਕਦਾ ਜੋਬਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਮੋਹ ਤੇਰੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਆਰਜ਼ੂ ਨਾ ਪੰਗ ਦੇ ਪਾਣੇ ਕੋ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਜੀਣਾ ਤੈ ਦਿਨ ਦੋ ਤੇਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੇ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕਹੀਂ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਗਦਾਰ ਅਸੀਂ ਅਣਖਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਕਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਂਬੜ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਿਆਰ ਅਸੀਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਈਏ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਨੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੂਗੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਕਲਮ ਕਟਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਕਲਮ ਕਟਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਕਲਮ ਕਟਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਆਈਟਮ ਐਸਯੂਐਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 83ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਮੇਤ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸਯੂਐਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ 3.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਐਸਯੂਐਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ 1919 ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਤੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1940 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਾਕਾ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਉਕਰਿਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ MLA ਸੁਨਾਮ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भारत माता की ये इनकलाब शहीद आजम सरदार ऊधम सिंह बहुत ही पावन और पवित्र धरती शहीद ऊधम सिंह जी की पावन धरती सुनाम दे विच अज इस पावन पवित्र दिहाड़े दे उपर उचेचे तौर के उपर पहुंचे साडे सारिਆਂ ਦੇ बहुत ही सत्कारयोग पंजाब की आन बान शान पंजाब के मुख मंत्री साहब भगवंत सिंह जी मान साहब उन्होंने नाल विराजमान मेरे कैबिनेट कुलीग मेरे साथी मेरे छोटे वीर मीत हेयर जी साडे MLA साहबान श्री वरिंदर गोयल जी MLA लहरा साडी छोटी भैन नरेंद्र कौर भरा जी गजन माजरा जी कुलवंत पंडोरी जी गुरमेल जी सारे ऑफिसर साहबान शहीद ऊधम सिंह जी के परिवार के सारे सत्कारयोग मैंबर साहबान और सामने पंडाल दे विच सज बैठे शहीद ऊधम सिंह जी के धरती के वारसों मेरे बुजुर्गों मेरी माताओं भैनों नौजवान साथी वीरों सारे मीडिया के साथी सब तो पहला तो तुहाडा सारिआं दा दिल दीआं गहराइयां दे विचों धन्नवाद कि तुसीं अज इस प्रोग्राम की शान वधाउण दे लई पहुंचे हो और उचेचे तौर ते धन्नवाद मान साहब दा कि जिहड़े मौसम खराब होने के बावजूद भी अज इस समागम दे विच शहीद ऊधम सिंह जी नूं नतमस्तक होने दे लई उन्हां नूं नमन करन दे लई उचेचे तौर के उपर पहुंचे ने और नाल ही मैं हल्के का नुमाइंदा होने दे नाते मैं तुहाडे सारिआं तो सारी संगत तो गुस्ताखी की मैं माफ़ी मंगूंगा कि तुहानूं इनकनवीनियंस हुई क्योंकि पहला प्रोग्राम मंडी दे विच सीगा मान साहब नूं सुनन दा मिलन दा हल्के दे लोकां दे विच चाह बहुत सीगा पर कल जिस तरीके दे नाल कल दी बारिश हो रही है उत्थे पानी बहुत खड़ा सीगा और कल देर रात सानू फंक्शन इधर शिफ्ट करना पिया उस करके जे किसी को कोई तकलीफ भी हुई होवे तां मैं उहदे लई माफ़ी भी चाहुंदा। मैं समझदा कि जदों आपां शहीद ऊधम सिंह जी दी भारत दे उस महान सपूत की गल करदे हां ते समा मुक सकदा है शब्द मुक सकदे ने पर शहीद ऊधम सिंह जी दी शख्सियत उन्हां दी शहादत दा वर्णन है जिहड़ा ਉਹ नहीं किया जा सकता हैगा। 2 दहाकिਆਂ तो भी वध अपने सीने दे विच अपने कलेजे दे विच अपने दिल दिमाग दे विच अग बाल के रखना जलियांवाले बाग दे साके दी मैं समझदा कि यह कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं सीगा। खाला जी दा वाड़ा नहीं सीगा कि उन्होंने अपना अपना निशाना नहीं छड्डिया उन्होंने अपनी जिंदगी दा मकसद नहीं छड्डिया और उस 21 साल के समय दौरान वो दुनिया दे विच गए उन्होंने दुनिया देखी उन्होंने कई मौके मिले जलियांवाले बाग दे
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਸ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਪੂਤ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਹਿ ਜਾ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਂ ਚਾਹ ਵਹਾਂ ਰਾਹ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੰਢਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਉਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਬਹੁ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੈਂ ਕੜਿੱਲ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਕੜਿੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੜਿੱਲ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੜਿੱਲ
ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਸੁਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚੀਮਾ ਔਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਸਿਸ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 4-5 ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨੀਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ 83ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ITI 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਲੀਗ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ, ਗੱਜਨ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੇ, ਲੰਡਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਡਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੁਣੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਸੀ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਕਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਮਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਘਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 83ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 83ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਤ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਜਾ ਬ ਦਰਜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ, ਜੋ ਇਰਾਦਾ, ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆ। 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਆ। ਓਡੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਦਾ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 57% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 47% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਖਾਕੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਜੀ ਤੇ SDM ਸਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲੰਮਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨੀ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨੀ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਨਾਮ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲੇਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨੰਦ ਵਾਸੀ ਸਨਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਨਾਮ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਚਨੀ ਕੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਨਾਮ। ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 83ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦੇਖਿਆ
40-21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸਜਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ, ਥੋੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ। हाँ बस, तो भी बजा भाई मुंडा। शहीद ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸੁਨਾਮ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸੁਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸੁਨਾਮ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨਕਲਾਬ। ਅੱਜ 31 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 83ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਰੀਜਨਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੇਲ ਖਰਾਚੋਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਯਕੀਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਾਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਨਾਮ ਆਉਣਾ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ, ਫਲ, ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਛਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਪੁਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਗਸਟਨ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ 22.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਗਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਐਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ,
1919 ਤੇ 1940 ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਕੇ ਭਾਈ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਤੇ ਘੋਹ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਰਦੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ, ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਹੀਲਰ। ਸਾਲ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਕੰਧ ਚੋਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲ ਦਾਲ ਦੀ ਕੌਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.5 ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਕੰਧ ਢਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊ ਕੰਮ ਇਹ ਜੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਆਹ ਚੱਕੋ ਪਿਸਤੌਲ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਦਵੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਸਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਤੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੜਫਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਗਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੋਲੀकांड ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਪਦਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦੋ ਖੂਨ ਉੱਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਬੋਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਕਿ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੁਕਟੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦਾ ਸੀ,
ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਗਈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੀਡਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 19-20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਣਾਊਗਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲਿਖੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਕੇਸ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ, 4:30 ਵਜੇ। ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ, ਕਿ ਉੱਠੋ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ। 3:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾ ਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਲਿਖੇਗਾ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਹੈ ਗੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹਾਮ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ? ਹਮ ਵੀ ਜੀ ਸਕਤੇ ਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕਰ, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी मां बाप ने पाला था दुख सहकर। इन्ना लिखा, आधे घंटे बाद फांसी हो गई जनाब। आधे घंटे बाद फांसी हो गई। वो भी जिउ सकते सी जी चुप रह के, चलो आपां की लेना है। पर उन्होंने लेना सी, उन्होंने मुल्क लेना सी। 23 साल की उम्र च अज मुंडे
ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ 350 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 350 ਏਕੜ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ੇਰੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜੱਗਾ ਤੇ ਹਾਕਮ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੀ? ਖੂਨ। 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ 100% ਖੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਐਲਿਜ਼ਬeth I, ਐਲਿਜ਼ਬeth II, ਕਿੰਗ ਫਲਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18-19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਮਲੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢਦਾ,
ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਪੈਸਾ, ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 9053 ਏਕੜ ਛਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। 9053 ਏਕੜ, ਕੋਈ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਆਮ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, SC BC BPL ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। $74 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਘਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ 'ਚ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੜ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੁਗਨੂ ਵਾਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਬਸ। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਰਜਾਈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2023 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, 74 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਚੋਂ 68 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਨਾਲੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੱਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰਾਹ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦਾ, ਆਪ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੁਣਨਗੇ, ਆਪ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਗੇ। ਆਹ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ITI ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। 1 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਦਾ
ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਗਜ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਈਨ ਕਰ। ਉਹ ਏਡੀ ਦੂਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲਾ, ਨਾ ਚੀਮਿਆਂ 'ਚ ਹਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਨਰਪੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਓ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਜਾਓ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਤਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਤਰ ਕੇ ਸਕੰਜਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਦਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਡਰਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਖੜਨ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਝਾੜੋ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਊ, ਐਨ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਝਾੜੋਂ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤੌਜ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ 5 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ 10 ਕਰੋ 5 ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਘਟਾ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 292 ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ 292, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਉਂ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੂ ਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੱਬਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ 100 ਰੁਪਈਆ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਊ। ਉਹ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 100 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਬਾਪੂ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਧਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ? 50 ਦੀ ਧਾਰ ਮਿਲ ਗਈ। 50 ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਲੋ ਬੱਲੋ ਵੇਚਤਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। 100 ਫੇਰ ਲੈ ਆਇਆ।
ਉਹ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਫੇਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 100 ਰੁਪਇਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਰਮਟ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ ਬਈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਊਂਗਾ। ਕਦੇ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 75 MBBS ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸ, ਸਵੀਪਰ ਕਮ ਪੀਐਨ, ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਖੂਨ ਦੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ, ਖੂਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਰਚੀ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਖੋ-ਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਬੱਡੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਡੀਪੀ ਤੇ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੀਟੀਡੀਪੀ ਮਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਖੋ-ਖੋ, ਦੌੜਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੀਮਾ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਰ ਗਾਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਖੇਪੜ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ, ਡਰੱਗਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚੀਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਖੜਦੀਆਂ ਮੋੜ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾ ਦਈਏ। ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋੜੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਅਮਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਮੈਥੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5.5 ਕਰੋੜ ਦਾ, 5.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਧੂਰੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ 25 ਏਕੜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 75 MBBS ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 95% ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਗੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ 4-5 ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਤੇ 2 ਹੀ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਨਾਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ। 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਲਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 83ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ